Good morning, everybody. Today we will start a new poem. The name of that poem is Dirge. The poem is composed by James Shirley. Actually, the meaning of dirge means the lamentation or a poem which laments on the person who is dead. Okay, so let's see the introduction of the poem. James Shirley was an English poet and dramatist. He was educated at the University of Cambridge and went on to work as a schoolmaster at St. Albans Grammar School, where he is said to have written his first play. So, the poet of this poem, James Shirley, was an English poet as well as he was a dramatist. He was educated at the University of Cambridge and he completed his education in the Cambridge University. And after that, he went on to work as a schoolmaster at St. Albans Grammar School, where he is said to have written his first play. And after completing his education from Cambridge University, he went on to work as a schoolmaster. He worked as schoolmaster at St. Albans Grammar School. And it is said that at St. Albans Grammar School, he has written his first play. Soon after this, he moved to London to be a playwright. And after written his first play, then he moved to London and where he moved to London to be a playwright or where he wanted to become a playwright. Shirley was a prolific means प्रचंड लिखाण असणारा लेखक. Shirley was a prolific and highly regarded playwright during the reign of Charles I and wrote 31 plays. And he was living at the reign of Charles I and he was known as a prolific and highly regarded dramatist or we can say playwright. And he wrote near about 31 plays. He wrote near about 31 plays, 3 masks and 3 moral allegories during this time alone. म्हणजे त्याच काळामध्ये जेम्स शिर्ले यांनी जवळपास 31 प्ले त्याच्यानंतर काही मास्क म्हणजे 3 मास्क आणि 3 मॉरल ॲलेगोरीजचं लिखाण एकट्याने त्याच काळामध्ये केलं होतं. While he is well known for his dark tragedies, while he is well known for his dark tragedies and elaborate masks, Shirley is best remembered for his comic depictions of fashionable London life and country society. Actually, James Shirley was known for his dark tragedies as well as for the elaboration of masks. Shirley is also best remembered for his comic depictions of fashionable London life and courtly society. So James Shirley was well known for his dark tragedies. Dark tragedies साठी जेम्स शिर्ले हे चांगल्या पद्धतीनं परिचित होते. एवढंच नाही तर मास्क त्यांनी जी इलॅबोरेशन केलं, स्पष्टीकरण दिलं, त्याच्यासाठी सुद्धा ते फेमस होते. अँड ही वॉज पर्टिक्युलरली रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉमिक डिपिक्शन्स. म्हणजे त्यांनी जे कॉमिक डिपिक्शन्स केलं, कॉमिक वर्णन केलं, खास करून फॅशनेबल लंडन लाईफचं आणि कोर्टली सोसायटीचं, हे त्याच्यासाठी खूप चांगल्या पद्धतीनं आजही त्यांची आठवण केल्या जाते. The following lyric is an excerpt from Shirley's play The Contention of Ajax and Ulysses. आणि हा जो पार्ट आहे हे जे शोकगीत आहे ते शोकगीत म्हणजे शिर्ले यांच्या प्ले मधून द कॉन्टेन्शन ऑफ अजॅक्स अँड युलिसिस या प्ले मधून घेतलेलं आहे. फर्स्ट पब्लिश इन 1659 and that particular lyric was first published in 1659. A dirge is a song or piece expressing lament and grief for the dead. And as I have already told you, dirge is a song of lament or piece expressing lament and grief for the dead. म्हणजे
जे डर्ज नावाची कविता असते ती जनरली मृत व्यक्तीसाठी लिहिण्यात आलेलं शोकगीत किंवा मृत व्यक्तीसाठी दुःख व्यक्त केलेलं शोकगीत अशी त्याची कॉन्सेप्ट आहे किंवा डेफिनेशन आहे. इन दिस एक्सर्प्ट शिर्ले टॉक्स अबाउट फ्युटिलिटी ऑफ टेकिंग प्राईड इन अर्थली ग्लोरीज. आणि ह्या कवितेमध्ये जेम्स शिर्ले यांनी म्हणजे आपल्या जीवनाची जी निरर्थकता आहे, आपल्या जीवनाची जी निरर्थकता आहे, कोणती निरर्थकता तर अहंकार. आपला म्हणजे जिवंत असताना जो माणूस अहंकार, अभिमान ह्या ज्या गोष्टी वाटतात, ऑल दोज प्राईड इन अर्थली ग्लोरीज कशा जमिनीमध्ये मिसळून जातात ह्याबद्दल वर्णन त्यांनी केलेलं आहे. अँड मटेरियल रिचेस ॲज नन ऑफ दीज कॅन मेक वन इम्युन टू द मर्सिलेस हँड्स ऑफ डेथ. आणि आपल्याजवळ जे भौतिक सुख आहे, भौतिक श्रीमंती आहे, ते भौतिक सुख आणि भौतिक श्रीमंती मृत्यूच्या समोर काहीही नाही. पॉवर, ग्लोरी, रिचेस ऑल सकम टू डेथ इन द एंड. म्हणजे कवींच्या मते, कवींनी या पोयम मध्ये, या डर्ज मध्ये याचं वर्णन केलेलं आहे की तुमच्याजवळ पॉवर म्हणजे सत्ता, ग्लोरी म्हणजे तुमचं वैभव, तुमची श्रीमंती, त्याच्यानंतर रिचेस म्हणजे तुमचा पैसा, तुमची श्रीमंती, हे सगळं ऑल दिस थिंग्स सकम टू डेथ इन द एंड. म्हणजे तुमची सत्ता असो, तुमचा पैसा असो, तुमचं वैभव असो, तुमचं सुख असो, ह्या सगळ्या गोष्टी कधी ना कधी म्हणजे माणसानं जीवनात अहंकार कधीही बाळगू नये. ह्या सर्व गोष्टी सत्ता, पैसा, वैभव, सुख ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे सरतेशेवट तुमच्याजवळ पैसा असो, तुम्ही श्रीमंत असा का तुम्ही भिकारी असा, सरतेशेवटी तुम्हाला मृत्यू हा अटळ आहे. आणि मृत्यूनंतर मग तुम्ही गरीब असा, श्रीमंत असा, वैभवशाली असा, पैसेवाले असा, तरी तुम्ही मातीतच मिसळणार आहात. असं कवींनी छान वर्णन. म्हणजे मृत्यू समोर आपण काहीच नाही. मृत्यू हे आपल्यासाठी अंतिम सत्य आहे. डेथ इज द अल्टिमेट रियालिटी इन एव्हरीवन्स लाईफ. प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये मृत्यू हे अंतिम सत्य आहे असं कवींना इथं सांगायचं आहे. Shirley ends the poem with a reminder to the reader that a just life and good deeds are the only things that will always be remembered. See, poet in this poem has also said that means whatever power we have, whatever glory we have, or whatever richness we have, all those things succumb to death in the end. म्हणजे ह्या सर्व वस्तू मृत्यूच्या समोर काहीही नाही. परंतु सरते शेवटी कवी एक मेसेज आपल्यासाठी देतात आणि तो मेसेज म्हणजे शिर्ले एंड्स द पोयम विथ अ रिमाइंडर to the reader that a just life and good deeds are the only things that will always be remembered. परंतु आपल्या जीवनामध्ये आपण चांगलं जीवन जगलो, अहंकार बाळगला नाही आणि चांगले कर्तव्य जर पार पाडले, चांगल्या गोष्टी जर केल्या, तर तेवढ्याच म्हणजे चांगलं किंवा वाईट आपल्या मृत्यूनंतर दोनच गोष्टीबद्दल लोक चर्चा करतात. हा माणूस चांगला होता किंवा वाईट होता. म्हणून आपल्या जीवनामध्ये जे गुड डीड्स आपण करतो, जे चांगले कर्म आपण करतो, त्या चांगल्या कर्माचं मात्र म्हणजे नेहमी आपला जेव्हा जेव्हा नाव येईल तेव्हा तेव्हा आपल्या कर्माबद्दल विचार इथं केला जातो. असं इथं कवी जेम्स शिर्ले प्रकर्षानं इथं सांगतात. आणि तेवढ्याच आपल्या चांगल्या कर्माची तेवढीच आठवण आपल्या मृत्यूनंतरही लोक आपल्याबद्दल काढतात असं कवींना इथं सांगायचं आहे. सो लेट्स बिगिन आवर पोयम. The glories of our blood and state are shadows, not substantial things. Substantial means important. There is no armor. Armor means chilkhat. There is no armor against fate. Fate means daiva. Death lays his icy hands on kings. Hands means icy hand means थंडगार हात. Scepter and crown. Scepter means ornament आणि crown म्हणजे राजाचा मुकुट. Must tumble down. Tumble down means खाली पडणे. And in the dust be equal made with the poor crooked. Crooked means वाकलेला.
सीध, सीध मीन्स कुदळ, अँड स्पेड मीन्स फावडी. सीधला आपण विळा सुद्धा म्हणतो, परंतु येथे अर्थ त्याचा कुदळ. So there are three stanzas, and in these three stanzas, poet has described what is death and what is the power, glory, and richness of human beings. Means before our fate or against our fate, there is no powerful against our fate. Whatever things are going to happen in our fate, all those things will definitely happen. But death is the, what is death? Death is the ultimate truth. Death is the ultimate truth. परंतु मृत्यू कसं आपल्या आयुष्यामधलं अंतिम सत्य आहे हे कवी इथं सांगतात. So let's begin our first stanza. The glories of our blood and state. See, glories म्हणजे वैभव, ब्लड म्हणजे आता रक्त, ज्याला आपण म्हणू शकतो, ब्लड म्हणजे तर रक्त होते, परंतु ज्याला कूड म्हणू आपण इथं, स्टेट मीन्स स्टेटस, आर शॅडोज. So the glories of our blood, the glories of our richness, the glories of our status are shadows. म्हणजे जे काही वैभव, म्हणजे जे काही स्टेटस आहे आपल्या आयुष्यामध्ये आपली, ते वैभव किंवा स्टेटस, म्हणजे एखादा व्यक्ती श्रीमंत घराण्यातला असेल त्याचं स्टेटस वेगळं असेल, एखादा व्यक्ती गरीब कुटुंबातला असेल त्याचं स्टेटस वेगळं असेल, परंतु हे जे वैभव आहे, स्टेटस आहे, ऐशो आराम आहे, ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग बट द शॅडोज. परंतु ही एक सावली आहे, सावलीसारखं वैभव आपल्या आयुष्यामध्ये येते आणि सावलीसारखं स्टेटस आपल्या आयुष्यामध्ये येते आणि निघून जाते. नॉट सबस्टॅन्शियल थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स मीन्स ग्लोरीज, पॉवर, रिचनेस, मनी, all these things are not essential, not important at all in our life. But all these things are the glories, power, richness, and whatever the material things are in our life, those things are not at all substantial things in our life. But those are the shadows. म्हणजे जे काही वैभव, पैसा, संपत्ती, then status, then richness, whatever things, whatever material things in our life, all those things are nothings. They are the shadows, and that's why those things are not important as far as our life is concerned. So in this way, the poet James Shirley explain here what is money, what is status, what is glories in our life. All those things are not at all important in our life. ह्याच्या वस्तू आहे, पैसा असू, संपत्ती असू, त्याच्यानंतर वैभव असू, त्याच्यानंतर श्रीमंती असू, ह्याच्या सर्व वस्तू आहे, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टंट ॲट ऑल. सो दीज थिंग्स आर only to give us comfort. Okay, only to give us comfort, and its important is not more than that. There is no armor against fate. Death lays his icy hands on kings. Scepter and crown must tumble down. So further, the poet James Shirley stated here that there is no armor against fate. आपल्या म्हणजे आपल्या नशिबात ज्या गोष्टी आहेत त्या नशिबात असणाऱ्या गोष्टी घडणारच. अँड वी डू नॉट हॅव आर्मर अगेन्स्ट डेथ. आपल्या जवळ मृत्यूच्या विरुद्ध असं कोणतंही चिलखत, कोणतंही आमर आपल्या जवळ अवेलेबल नाही. म्हणजे मृत्यू हे अंतिम सत्य आहे. मग आपण कितीही मोठे श्रीमंत असा, कितीही मोठे पॉवरफुल व्यक्ती असा, कितीही श्रीमंत, म्हणजे तुम्ही राजा जरी असले, तुम्ही देव जरी असले, तरी तुमच्या जवळ म्हणजे मृत्यूच्या विरुद्ध, म्हणजे तुम्हाला मृत्यू येणारच नाही असं कोणतंही चिलखत मिळत नाही. ज्या पद्धतीनं आपण युद्धात जातो आणि युद्धामध्ये आपण इंज्युअर्ड होऊ नये, आपल्याला कोणतीही इजा होऊ नये म्हणून आपण विशिष्ट पद्धतीचं चिलखत घालून जातो आणि युद्धात आपण स्वतःचा बचाव करू शकतो, बरोबर आहे. परंतु मृत्यूपासून आपण आपला बचाव करू शकत नाही. अजूनपर्यंत तरी कुठल्याही प्रकारचं चिलखत किंवा कुठल्याही प्रकारचं कवच मृत्यूच्या विरुद्ध आपल्या जवळ म्हणजे कोणत्याही राजाजवळ नाही किंवा देवाजवळ अवेलेबल नाही. सो इन धिस वे द पोएट जेम्स शिरले
here wanted to tell us that there is no armor against fate. आपल्या दैवाविरुद्ध किंवा मृत्यूविरुद्ध अजून आपल्याजवळ कोणतंही चिलखत नाही. मग तुम्ही राजा असा किंवा रंक असा, गरीब असा श्रीमंत असा, सामर्थ्यवान असा किंवा कमजोर असा, वॉट एव्हर यू मे बी, बट यू डू नॉट हॅव दॅट armor against your fate, against your death. And that's why death is the ultimate reality. मग तुम्ही राजा असा, गरीब असा, श्रीमंत असा, सामर्थ्यशाली असा, कमजोर असा, कोणी असा, पैशावाले असा, भिकारी असा, कोणीही असू द्या, परंतु असं कोणतंही चिलखत आजपर्यंत तरी मृत्यूच्या विरुद्ध, म्हणजे तुम्हाला मृत्यूच येणार नाही हे चिलखत घातल्यानंतर, असं कोणतंही चिलखत आजपर्यंत तरी अवेलेबल नाही. म्हणजे देव जरी असले, आपण देव सुद्धा पाहिलेले आहे, देवाचा सुद्धा मृत्यू झालेला आहे. Death lays his icy hand and Death lays his icy hand on kings. Scepter and crown must tumble down. Scepter means ornamental. So death is equal to all of us. Death is equal to all of us, and that's why the poet told here us that means death is the ultimate reality. Whatever you may be, whoever you may be, whoever you may be, but death is the ultimate reality. And that's why the poet James Shirley says here that death lays his icy hand on kings. मग तुम्ही राजा जरी असले, देव जरी असले, तरी मृत्यू तुम्हाला सोडणार नाही. So death lays his icy hand on kings. मग तुम्ही राजा जरी असले तरी मृत्यू त्याचे थंडगार हात राजाच्या डोक्यावर, राजाच्या कपाळावर ठेवेल. And at that time when the death comes, at that time scepter and crown must tumble down. Scepter and crown of the king must tumble down. आणि जेव्हा मृत्यू येईल तेव्हा मृत्यू आल्यानंतर मग राजाचे जे अलंकार असतील, राजाचा जो मुकुट असेल, तो मुकुट आणि ते अलंकार मृत्यू समोर सगळे खाली पडून जातील. दे विल बी टम्बल्ड डाऊन. खाली गळून पडतील, खाली पडून जातील. मृत्यू समोर ना कोणी राजा आहे, ना रंक आहे, ना गरीब आहे, ना श्रीमंत आहे, ना सामर्थ्यवान आहे, ना कमजोर आहे. मृत्यू समोर सर्व समान आहेत, सर्व सगळे सारखे आहे. आणि जे तुमचं वैभव असते, जे तुमची श्रीमंती असते, जो तुमचा पैसा असतो, त्या सगळ्या गोष्टी मृत्यू समोर गौण आहे. मग तुम्ही राजा जरी असला, इथं कवी राजाचं उदाहरण देतात, कसा मृत्यू येईल आणि कसे त्या मृत्यूचे थंडगार हात राजाच्या अंगावर ठेवेल, राजाच्या कपाळावर ठेवेल, आणि राजाचे असणारे जे अलंकार असतील, ज्याला आपण सेप्टर म्हणतो, आणि जे क्राऊन असेल, राजाचा राजमुकुट असेल, तो राजमुकुट आणि ते अलंकार आपोआप गळून पडतील, आपोआप खाली पडतील, असं इथं कवी जेम्स शिरले आपल्याला इथं सांगतात. And in the dust be equal made, and all those scepter and crown will be tumbled down, and all those things, all the richness, power, money, and all the material things of the kings or the poor man ultimately just goes in the dust, be equal made. And we all are equal. That's why most of the saints, most of the gods those gave us the message that every human being is equal. Every human being is equal. म्हणजे सर्व मानवजात ही समान आहे. मग कोणी श्रीमंत असेल, कोणी गरीब असेल, कोणी राजा असेल, कोणी रंक असेल, कोणी सामर्थ्यवान असेल आणि कोणी कमजोर असेल, जरी हे वेगवेगळ्या कॅटेगरीज मध्ये असले तरी ऑल द ह्युमन बीइंग्स आर इक्वल. अल्टिमेटली डेथ टेक्स अस इनटू द अर्थ. Means after our death we become a part of the soil and nothing else. Whatever you may be. म्हणजे जो कोणी श्रीमंत असेल, गरीब असेल, राजा असेल, रंक असेल, भिकारी असेल, सामर्थ्यवान असेल, कमजोर असेल, परंतु एकदा तुम्हाला मृत्यू आला तर तुमच्या शरीराची मातीच बनणार आहे आणि तुम्ही प्रत्येक जण, आपण सर्वजण मातीतच मिसळणार आहोत. म्हणून आपल्याला कोणत्याही गोष्टीचा अहंकार असू नये, कोणत्याही गोष्टीचा गर्व असू नये. गर्व आणि अहंकार ज्या व्यक्तीला राहत नाही, तो व्यक्ती एकदम साधं जीवन जगते आणि त्या गोष्टीचा त्रास सुद्धा आपल्याला होत नाही.
कारण की मृत्यू कोणालाही सोडणार नाही आणि मृत्यूच्या विरुद्ध असं कोणतंही चिलखत आलेलं नाही की जे चिलखत परिधान केल्यानंतर आपण मृत्यूपासून स्वतःचा बचाव करू शकू. मग तुमच्याजवळ करोडोनी जरी संपत्ती असली, अरबो रुपये असले, तरी ती संपत्ती काही कामाची नाही. कारण मृत्यू हेच अंतिम सत्य आहे, असं कवी जेम्स शर्ले सांगतात. मग तुम्ही राजा जरी असले तरी तुमचे जे द सेप्टर अँड क्राउन मस्ट टंबल डाऊन अँड इन द डस्ट बी इक्वल मेट. आणि मग तुमचे अलंकार असो, मग तुमचं मुकुट असो किंवा इतर कोणत्याही गोष्टी असोत, त्या सर्व गोष्टी टंबल डाऊन होतात, खाली पडून जातात आणि त्या मातीत मिसळतात. आणि त्या मातीत मिसळल्यानंतर म्हणजे मग एखादा गरिबाचा मृतदेह असो की श्रीमंताचा मृतदेह असो, तो पुरल्यानंतर तो पुरू द्या किंवा ज्याला म्हणू आपण त्याला अग्नी देऊ द्या, तरी अग्नी जरी दिला आणि मातीत जरी बरी केला त्याला, तरी सुद्धा अग्नी दिला तरीही त्याची मातीच होणं आहे आणि पुरला म्हणजेच बरी जरी केला, दफन जरी केला तरी त्याची मातीच होणं आहे. म्हणजे इथं कवींना हे सांगायचं आहे की आपण राजा असो की गरीब असो, सरतेशेवटी या मातीतच आपल्याला मिसळायचं आहे. आणि ही माती आपल्याला म्हणजे ती राजाची माती असो, राजाच्या मृतदेहाची माती असो किंवा गरीबाच्या मृतदेहाची माती असो, माती ही शेवटी माती असते. आणि कशी माती आपल्याला समानतेची वागणूक देते, ही समानतेची वागणूक मग तुमच्याजवळ संपत्ती असू द्या, पैसा असू द्या, तुमच्याजवळ काही असू द्या, भौतिक सुख असू द्या, ते भौतिक सुख म्हणा, पैसा म्हणा किंवा इतर सगळ्या गोष्टी म्हणा, सरतेशेवटी मातीतच मिसळणार आहे. त्याच्यामुळे कोणालाच कुठल्याही पद्धतीचा गर्व नसू द्या. म्हणजे तुमच्याजवळ संपत्ती असू द्या, काही कोणत्याही गोष्टी जरी असल्या तरी त्या गोष्टींचा गर्व असता कामा नये. अँड इन द डस्ट बी इक्वल मेड विथ द पुअर क्रुक्ड सीध अँड स्पेड. आणि ज्या पद्धतीनं मग तो राजाचा मुकुट असो की अलंकार असो, की गरीबाचे एखाद्या वाकलेल्या गरीबाचे कुदळ असो की फावळे असो, कुदळ फावळं असो, हे कुदळ फावळं आणि ते अलंकार आणि मुकुट सरतेशेवटी मातीतच मिसळणार आहे. त्याच्यामुळे कोणालाही कुठल्याही पद्धतीचा गर्व असता कामा नये. इथं गरीब आणि श्रीमंत याच मातीतून आपण जन्म घेतलेला आहे आणि ह्याच मातीमध्ये आपण मिसळणार आहोत. म्हणून तुमच्या पैशाचा, तुमच्या संपत्तीचा, तुमच्या ज्ञानाचा किंवा तुमच्या कुठल्याही गोष्टीचा तुम्हाला गर्व असता कामा नये असे कवी जेम्स शिरले इथं सांगतात. इथं राजाच्या अलंकाराची आणि मुकुटाची तुलना शेतकऱ्यांच्या फावडं आणि कुदळीशी करतात. आणि जेवढी किंमत राजाच्या ऑर्नामेंटला आहे, अलंकाराला आहे, जेवढी किंमत राजाच्या मुकुटाला आहे, तेवढीच किंमत त्या शेतकऱ्याच्या, गरीब शेतकऱ्याच्या कुदळीला आणि फावड्याला आहे. जसं राजाचं मुकुट, राजाचे अलंकार या मातीमध्ये मिसळून जातील, तसेच त्या गरीब शेतकऱ्याचं फावडं आणि कुदळ सुद्धा मातीत मिसळून जाईल. जसा राजाचा मृतदेह या मातीत मिसळून जाईल, तसंच त्या गरीबाचा मृतदेह सुद्धा मिसळून जाईल, असं कवी इथं म्हणतात. Here I would like to stop. Thank you very much for listening me. I hope that you have understood whatever I have taught here. Thank you very much.